জয়েন হয়েছে এটা কিভাবে বুঝবো? মানে পরে দেখতে পারবেন আপনি। আর আমি এখানে চেক করবো join হয়েছে কিনা। আচ্ছা, আজকের টপিকস হচ্ছে ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ। হ্যাঁ, vaginal discharge is a common gynecological problem that we meet in daily practice. Now I discuss about the background and terminology, normal vaginal ecosystem, clinical approach, common causes and uncommon causes. What are the most common causes of the vaginal discharge? First one is bacterial vaginosis. Second common, Candida vaginitis. Third common, Trichomonas vaginitis. So, first of all, I discuss about background and terminology of vaginal discharges. Vaginal discharge is the most common gynecological condition encountered by physicians in the office. What is the pathophysiology of the vaginal discharge? Disturbance of the normal vaginal pH. যদি vaginal normal pH এ ডিস্টার্ব হয় এবং হরমোনের মধ্যে মেইনলি ইস্ট্রোজেন লেভেল ক্যান অল্টার দ্য ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা, তাহলে আমাদের যদি নর্মাল ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা এবং হচ্ছে পিএইচ ব্যালেন্সে ইমব্যালেন্স হয়, তাহলে ভ্যাজাইনাল যে ডিফেন্সটা সেইটা চেঞ্জ হয়ে যায়। তখনই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ভেরিয়াস কাইন্ড অফ ভ্যাজাইনাল ইনফেকশনগুলা গ্রো করে। So, disturbance of the normal vaginal pH and estrogen levels can alter the vaginal flora, leading to overgrowth of the pathogens. Factors that alter vaginal environment include feminine hygiene products, contraceptives, vaginal medications, antibiotics, sexual transmitted diseases, sexual intercourse, and stress. That's a factors, other factor that alter the vaginal environment. That হচ্ছে আমি আবার রিপিট করছি, feminine vaginal products, contraceptives, vaginal medications, antibiotics, and sexually transmitted diseases, sexual intercourse, and stress. Then incidence or frequency is difficult to determine. About 5 to 15%. প্রত্যেকটা ইনসিডেন্স হচ্ছে 5 to 15% of patient come with us with vaginal discharge. What is the mortality or morbidity or complications of the vaginal discharge? What are the complications or mortality or morbidity of the vaginal discharge? First, chronic irritation. For chronic irritation, excoriation, and scarring. So, first common complication, chronic irritation, excoriation, and scarring. Second, sexually transmitted disease. Third, pelvic inflammatory diseases. Fourth, increased risk of premature rupture of membranes, preterm labor, and preterm delivery. These are the obstetrical complications of the vaginal discharge. তাহলে দেখা যাচ্ছে vaginal discharge gynecological and obstetrical দুই দিকেই কমপ্লিকেশন করছে। Gynecological complications are chronic irritation, excoriation, scarring, STD, and pelvic inflammatory disease. আর obstetrical complication, PROMS, that's mean premature ruptures of membrane, preterm labor, and preterm delivery. Second, terminology. What is vaginitis?
What is vaginosis and what is leukorrhea? First of all, I discuss about vaginitis. Vaginitis means significant. Nitis means inflammation. Significant inflammatory response in the vaginal wall, accompanied by high number of leukocytes in the vaginal fluid. তাহলে এখানেও ভ্যাজাইনাল ওয়াল ইনফেকশন, কিন্তু এখানে থাকতেছে অ্যাকম্পানিড বাই হাই নাম্বার অফ লিউকোসাইটস ইন দ্য ভ্যাজাইনাল ফ্লুইড। এই ভ্যাজাইনাইটিস আমরা পাবো ফাউন্ড ইন ক্যান্ডিডা অ্যান্ড ট্রাইকোমোনাস ইনফেকশনস। These are the two common causes of vaginal discharge. What is vaginosis? Minimal inflammatory response with few leukocytes in vaginal wall. ভ্যাজাইনাইটিস ছিল সিগনিফিকেন্ট ইনফ্লামেটরি রেসপন্স, আর এখানে হচ্ছে মিনিমাল ইনফ্লামেটরি রেসপন্স। ওইখানে ছিল হাই নাম্বার অফ লিউকোসাইট, আর ভ্যাজাইনোসিসে উইথ ফিউ লিউকোসাইটস ইন ভ্যাজাইনাল ওয়াল, অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনক্রিজ ইন ব্যাকটেরিয়াল কনসেন্ট্রেশন। ভ্যাজাইনোসিসে ব্যাকটেরিয়াল কনসেন্ট্রেশনটা ভ্যাজাইনাল ফ্লুইডে বেশি থাকবে। এখন হচ্ছে লিউকোরিয়া। লিউকোরিয়া এ নন ইনফেক্টিভ, এটা কোনো ইনফেকশন দিয়ে হয় না, এটা একটা নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ। এখন লিউকোরিয়ার ক্রাইটেরিয়াগুলো কেমন থাকবে? এটা থাকবে ফার্স্ট অফ অল নন ইনফেক্টিভ, নন ব্লাড স্টেন, ইজ এ ফিজিওলজিক্যাল ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ। এটাতে কোনো নন ইনফেক্টেড, নন অডারাস, নন পুরুলেন্ট একটা ডিসচার্জ হচ্ছে লিউকোরিয়া। এখন আমরা জানবো নর্মাল ভ্যাজাইনাল ইকোসিস্টেম। নর্মাল ভ্যাজাইনাল ইকোসিস্টেম, কিভাবে আমাদের নর্মাল ভ্যাজাইনাল ডিফেন্সটা মেনটেন হচ্ছে এবং কিসে অল্টারেশনের জন্য আমাদের ভ্যাজাইনাল ইনফেকশনগুলো হচ্ছে। এখন নর্মাল ভ্যাজাইনাল ইকোসিস্টেমের ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে এ ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম এক্সিট বিটুইন দ্য ইনটেক স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াম। তাহলে আমাদের ডিফেন্সের মধ্যে একটা হচ্ছে ইনটেক্ট স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াম, নর্মাল কোলোনাইজিং মাইক্রো অর্গানিজম অ্যান্ড লোকাল সিক্রেটরি হরমোনাল অ্যান্ড সেলুলার ইমিউন ফ্যাক্টরস। তাহলে হচ্ছে আমাদের ব্যালেন্সটা, নর্মাল ভ্যাজাইনাল ডিফেন্সের ব্যালেন্সটা মেনটেন হচ্ছে ইনটেক স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াম, নর্মাল কোলোনাইজিং মাইক্রোঅর্গানিজম অ্যান্ড লোকাল সিক্রেটরি অ্যান্ড সেলুলার ইমিউন ফ্যাক্টরস দিয়ে। হোয়াট ইজ নর্মাল ভ্যাজাইনাল পিএইচ? নর্মাল ভ্যাজাইনাল পিএইচ ইজ লো, 3.8 to 4.2। আমরা অ্যাভারেজ বলি 3.5 to 4.5। এই পিএইচ এর জন্য কি হয়? এই পিএইচটা কারা মেনটেন করে? পিএইচটা মেনটেন করে মেইনলি ইস্ট্রোজেন। ইস্ট্রোজেন কি করে? ইস্ট্রোজেন ইনক্রিজেস দ্য ভ্যাজাইনাল এপিথেলিয়াল গ্লাইকোজেন। তাহলে ইস্ট্রোজেনটা আমাদের ভ্যাজাইনাল এপিথেলিয়াম গ্লাইকোজেনটা ইনক্রিজ করতেছে। গ্লাইকোজেনটা কি করবে? গ্লাইকোজেন ইজ মেটাবলাইজড বাই ল্যাক্টোবেসিলাই ইনটু ল্যাকটিক অ্যাসিড। ল্যাক্টোবেসিলাই হচ্ছে নর্মাল ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা। তাহলে ইস্ট্রোজেনটা গ্লাইকোজেন কন্টেন্টটা বাড়াচ্ছে, গ্লাইকোজেনটা কি করতেছে? মেটাবলাইজড বাই ল্যাক্টোবেসিলাই ইনটু ল্যাকটিক অ্যাসিড। সো যেহেতু অ্যাসিড ফর্ম হচ্ছে, এই অ্যাসিডটা ভ্যাজাইনাল পিএইচটাকে মেনটেন করবে। সো পিএইচ ইজ অ্যাসিডিক অ্যান্ড আনফেভারেবল ফর প্যাথোজেন্স। সো ভ্যাজাইনাল পিএইচ এর জন্য হচ্ছে ইস্ট্রোজেন and glycogenটা responsible. Then I go to next slide. Normal vaginal flora. First of all, lactobacilli found in 96% of women. What is the concentration of lactobacilli? Concentration 10 to the power 5 to 10 to the power 8 per ml. Protective effect by interfering with adherent to epithelial cell.
এখন ল্যাক্টোবেসিলে কি করে, ইনফেকশনের যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলো ওইটা ভ্যাজাইনাল এপিথেলিয়ামের সাথে অ্যাডারেন্ট হতে দিবে না, এটা প্রোটেকটিভ মেকানিজম হিসেবে কাজ করে। সেকেন্ড হচ্ছে কিছু ফ্যাকাল্টেটিভ অর্গানিজমস লাইক স্ট্রেপ্টোকক্কাই, ইকলাই, ইউরোপ্লাজমা ইউরেলাইটিকাম, মাইকোপ্লাজমা হোমিনিস। ডিপথিরয়েডটা লাস্টে বললেও হবে, এই জন্য আমি এটা বললাম না। ফার্স্ট অফ অল যেটা বলতে হবে, স্ট্রেপ্টোকক্কাই, ইকলাই, ইউরোপ্লাজমা ইউরেলাইটিকাম and mycoplasma hominis. These are the facultative organisms. Then anaerobic organisms like Peptostreptococci, bacteroids and Fusobacterium. So normal vaginal flora-তে 96% উমেনের থাকতেছে ল্যাক্টোবেসিলাই। ল্যাক্টোবেসিলাই কি করে, গ্লাইকোজেনটাকে কনভার্ট করে ল্যাকটিক অ্যাসিড করে, ল্যাকটিক অ্যাসিড নর্মাল ভ্যাজাইনাল পিএইচটাকে মেনটেন করে। দেন কিছু ফ্যাকাল্টেটিভ অর্গানিজম অ্যান্ড অ্যানারোবিক অর্গানিজমস। Normal vaginal secretion, composition and derivation. Water transuded from the vaginal wall. Second, desquamated epithelial cells. Cervical mucus, that is 90% of water. Uterine and tubal secretion. A few leukocytes or polymorphs. তাহলে ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জের কম্পোনেন্ট হচ্ছে ওয়াটার থাকবে, যেটা ভ্যাজাইনাল ওয়াল থেকে ট্রান্সুডেড হবে, ডিস্কোয়ামেটেড এপিথেলিয়াল সেলস থাকবে, সার্ভাইকেল মিউকাস থাকবে যেটা 90% ওয়াটার, ইউটেরাইন অ্যান্ড টিউবাল সিক্রেশন অ্যান্ড ফিউ লিউকোসাইটস থাকবে। এখন ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জটা কতগুলো ফ্যাক্টরসের উপর ডিপেন্ড করে, যেমন এইজ, টাইম অফ মিনিস্ট্রিয়াল সাইকেল, সেক্সুয়াল অ্যারাউজমেন্ট, কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ অ্যান্ড ডাউচিং। সো এইসব আমরা যখন একটা ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ নিয়ে একটা পেশেন্ট আসবে, তখন আমরা কি কি ফ্যাক্টর সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইবো, হিস্ট্রি নিব। তাহলে আমরা এইজ জানতে চাইবো, তার মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের টাইমিংটা, তার সেক্সুয়াল অ্যারাউজমেন্টের হিস্ট্রি, কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ এবং হচ্ছে ডাউচিং হিস্ট্রি, সে কোনো ভ্যাজাইনাল ডাউচ ইউজ করে কিনা। এখন আমরা ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্রোচ, একটা পেশেন্ট আমার কাছে যখন ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ নিয়ে আসবে, আমি তাকে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব, কোথা থেকে শুরু করব, যে আমি তাকে হিস্ট্রি এক্সামিনেশন, এখন আমি হিস্ট্রিগুলা কি কি হিস্ট্রি আমার নিতে হবে যখন পেশেন্ট আসবে আমার কাছে ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ নিয়ে। ফার্স্ট অফ অল হিস্ট্রিতে সোর্স অফ ডিসচার্জ মাস্ট বি ডিটারমাইন্ড। দ্যাট ইজ, অনেক সময় পেরিনিয়াল ডিসচার্জ নিয়ে আসে, পেশেন্ট বুঝে না হ্যাঁ কোথা থেকে আসতেছে, কখনো ভ্যাজাইনা, সার্ভিক্স, কখনো দেখা যায় ড্রিবলিং অফ ইউরিন হচ্ছে, হ্যাঁ সে বুঝে না, তখন আমাদের কাছে কিন্তু ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ নিয়ে আসে, অথবা পার রেকটাল কোনো ডিসচার্জ সেটাও নিয়ে আসে। এখন আমাকে ফার্স্টে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এই ডিসচার্জটা আসলে কোথা থেকে আসতেছে, ভ্যাজাইনা থেকে আসতেছে, সার্ভিক্স থেকে আসতেছে, পেরিনিয়াল কোনো ডিসচার্জ রেকটাম থেকে আসতেছে, না ইউরিনারি ট্র্যাক্টের ইউরিন আসতেছে। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে আমি কনফার্ম করলাম এটা ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ। এখন ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ হইলে আমি কি কি জিজ্ঞেস করব, যেমন এটার কোয়ান্টিটিটা, ডিউরেশন, কতদিন ধরে এই ডিসচার্জটা হচ্ছে, কালার, ডিসচার্জের কালারটা কিরকম, কনসিস্টেন্সি অ্যান্ড অর্ডার। তাহলে আমরা একটা ডিসচার্জ যখন আমি পাবো যে এইটা ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ, তাহলে আমি এই হিস্ট্রিগুলা, যেমন তার অ্যামাউন্ট কত, তার কালার কেমন, তার কতদিন ধরে ডিসচার্জটা হচ্ছে, কনসিস্টেন্সি এবং অর্ডার, এই জিনিসগুলা আমার অবশ্যই হিস্ট্রি থেকে নিতে হবে। এখন আমি অ্যাসোসিয়েটেড ডিসচার্জের জন্য তার কোনো সিমটমস হচ্ছে কিনা, লাইক ইচিং অর বার্নিং, এক্সট্রা ডিসইউরিয়া হচ্ছে কিনা, ডিসপ্যারোনিয়া হচ্ছে কিনা, তাহলে সিমটমসের মধ্যে আমি আরো জিজ্ঞেস করব যে তার ডিসচার্জের সাথে কোনো ইচিং আছে কিনা, তার বার্নিং কোনো সেন্সেশন আছে কিনা, তার ডিসইউরিয়া আছে কিনা,
এবং ডিসপ্যারোনিয়া আছে কিনা। আচ্ছা, এখন আমি আরো হিস্ট্রি নিব তার এইরকম ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জের অ্যাটাক তার আগেও হয়েছিল কিনা, প্রিভিয়াস কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা, সেইটা তার আগের কোনো এপিসোডে ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ সে নোটিস করছে কিনা, হ্যাঁ, তার কোনো সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন আছে কিনা, তার সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিটা কেমন, সে কন্ট্রাসেপটিভসের কি কোন মেথড ইউজ করে, তার লাস্ট ডে অফ ফার্স্ট মিনিস্ট্রিয়াল পিরিয়ডটা কেমন, হ্যাঁ, সে কোনো ভ্যাজাইনাল ডাউচ ইউজ করে কিনা, সে রিসেন্ট কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করছে কিনা, তার কোনো মেডিকেল হিস্ট্রি আছে কিনা। মেডিকেল হিস্ট্রির মধ্যে আমরা মেইনলি ডায়াবেটিক্সটা অবশ্যই ডায়াবেটিস হিস্ট্রিটা নিতেই হবে। যে দেখা যায় যে ডায়াবেটিক পেশেন্টের একটা ইনফেকশন যেটা ক্যান্ডিডা, ভ্যাজাইনাল ক্যান্ডিডিয়াসিস, এই ইনফেকশনটা বেশি হয়। সো তার অ্যাসোসিয়েটেড মেডিকেল হিস্ট্রিটা কোনো মেডিকেল ডিসঅর্ডার আছে কিনা এটা আমার নিতে হবে। আরো কিছু সিমটমস লাইক লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন, ফিভার, চিলস, নজিয়া অ্যান্ড ভমিটিং। এই সিমটমসগুলো আসলে পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ রিলেটেড। যখন এই পেশেন্টগুলোর সাথে এই হিস্ট্রিগুলো দিবে তখন আমরা বুঝবো দিস ডিসচার্জ মে বি ডিউ টু পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ। তাহলে আমরা আবার শর্ট করে বলি, একটা পেশেন্ট যখন ডিসচার্জ নিয়ে আসবে তখন আমি সোর্স অফ ডিসচার্জটা আইডেন্টিফাই করব, যখন ডিসচার্জ এবং ডিসচার্জের ক্রাইটেরিয়াগুলো নিব লাইক কোয়ান্টিটি, ডিউরেশন, কালার, কনসিস্টেন্সি অ্যান্ড অর্ডার, দেন অ্যাসোসিয়েটেড সিমটমস লাইক itching, burning, dysuria, dyspareunia, and other associated history like previous attack, STD, last menstrual period date, তার ব্যারিয়ার হিস্ট্রি, তার রিসেন্ট কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ইউজের হিস্ট্রি আছে কিনা, তার কোনো মেডিকেল ডিসঅর্ডার লাইক ডায়াবেটিস আছে কিনা, এবং তার কিছু সিস্টেমিক সিমটমস লাইক লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন, ফিভার, চিলস, নজিয়া অ্যান্ড ভমিটিং আছে কিনা, এই হিস্ট্রিগুলো আমরা নিব। দেন আমরা চলে যাব হিস্ট্রির পর এক্সামিনেশনে আমি দেখব তার ডিসচার্জের অ্যাপিয়ারেন্সটা কেমন এবং ডিসচার্জের সাথে তার লোকাল ভ্যাজাইনাল ইডিমা আছে কিনা, রেডনেস আছে কিনা, এবং আমরা তখন এটা আসলে ইনভেস্টিগেশনে আসবে, আমরা পিএইচ লেভেলটা দেখব। তাহলে এক্সামিনেশনের মধ্যে আমরা কিন্তু দুইটা জিনিস দেখলাম, একটা হচ্ছে আমি ডিসচার্জের প্যাটার্নটা দেখলাম, অ্যাপিয়ারেন্সটা দেখলাম, এবং হচ্ছে ডিসচার্জের সাথে সাথে তার ভ্যাজাইনাল মিউকোজাটা দেখলাম যে সাথে কোনো ইডিমা, ইরাইথ্রিমা এগুলা আছে কিনা। এখন আমি হচ্ছে তার ইনভেস্টিগেশন করব যে এইটা কোন ধরনের ডিসচার্জটা কোন ধরনের অর্গানিজম দিয়ে হচ্ছে। এখন আমি ফার্স্টে করব হচ্ছে ভ্যাজাইনাল পিএইচটা দেখব নাইট্রোজেন পেপার দিয়ে। অ্যাসিডিক হলে কি হবে? রেড হবে। হ্যাঁ, যদি পিএইচটা ইনক্রিজ করে তাহলে লিটমাস পেপার, নাইট্রোজেন পেপারটা টার্ন করবে রেড কালারে, ব্লু কালারে। এখন আমরা দেখব ওয়েট প্রিপারেশন, মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন অফ দ্য ডিসচার্জটা আমরা দেখব। ডিসচার্জের প্যাটার্নটা আমরা যদি মাইক্রোস্কোপে নিচে দেখি তাহলে ডিসচার্জটা কেমন হবে। যেমন ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসে আমরা স্পেশাল একটা সেল পাই যেটা হচ্ছে ক্লু সেল। তাহলে আমরা যখন একটা ডিসচার্জ মাইক্রোস্কোপের নিচে এক্সামিন করব তখন যদি আমরা ক্লু সেল পাই তাহলে আমরা বুঝবো যে এই ডিসচার্জটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসের জন্য। পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রিপারেশন দিয়ে আমরা অনেক সময় ক্যান্ডিডার সিউডো হাইফিগুলা ডায়াগনোসিস করতে পারি। আবার আরেকটা টেস্ট হচ্ছে হুইপ টেস্ট, যেটাতে ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস ইনফেকশন হলে একটা ফিশি অর্ডার পাওয়া যায়। লাস্ট অফ অল আমরা ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জটাকে কালচারে দিব। তাহলে আমরা প্রথমে ডিসচার্জটা এক্সামিন করলাম, এক্সামিন করলে
করে তার ডিসচার্জের প্যাটার্নটা বুঝলাম এবং ভ্যাজাইনাল মিউকোজা ইনফেকশনের প্যাটার্নটাও বুঝলাম। এরপরে ইনভেস্টিগেশনে আমরা হচ্ছে ডাইরেক্ট মাইক্রোস্কোপে আমরা ডিসচার্জটা দেখলাম এবং আমরা ভ্যাজাইনাল পিএইচটা দেখলাম। আমরা একটা হুইফ টেস্ট করে আমরা যদি ফিশি অর্ডার পাই তাহলে সেটা ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসের জন্য, আর আমরা ডিসচার্জটাকে কালচার সেন্সিটিভিটিতে পাঠাবো। Now I discuss about the common causes of vaginal discharge. আমরা প্রথমেই বলে নিছিলাম যে কমন কজগুলা কি কি। প্রথমে হচ্ছে নর্মাল ডিসচার্জ। নর্মাল ডিসচার্জ যেমন 30% উমেন আমাদের কাছে আসবে, তখন আমরা হিস্ট্রি এক্সামিনেশন করে বুঝবো যে এইটা নর্মাল ডিসচার্জ। নর্মাল ডিসচার্জটাকে আমরা বলেছিলাম লিউকোরিয়া। হ্যাঁ, তারপরে সেকেন্ড কমন কজ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস। ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস এটা হচ্ছে 23 to 50% পেশেন্ট আসবে আমাদের কাছে ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ ডিউ টু ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস। দেন ক্যান্ডিডা ভালভোভ্যাজাইনাইটিস 20 to 25% and trichomonas vaginitis 5 to 15%. Then mixed infection or sexually transmitted disease 20%. তাহলে কমন কজের মধ্যে আমরা বলবো ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস, ক্যান্ডিডা ভালভোভ্যাজাইনাইটিস, trichomonas vaginitis and sexually transmitted disease. Now bacterial vaginosis, most common cause of vaginal complaint, up to 50% are asymptomatic. Increase in anaerobic organisms. Diagnostic criteria. ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়াকে আমরা বলি, এই চারটা ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়াকে একসাথে বলা হয় এমসেলস ক্রাইটেরিয়া। এমসেলস ক্রাইটেরিয়া, ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া এমসেলস এর হচ্ছে গ্রে হোমোজেনাস ডিসচার্জ অ্যাডহিয়ারেন্ট টু দ্য ওয়াল। আমরা হিস্ট্রি এক্সামিনেশন করেই কিন্তু বুঝবো যে এইটা কোন ধরনের অর্গানিজম দিয়ে হচ্ছে। এখন আমরা ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস ডায়াগনোসিসের জন্য ক্রাইটেরিয়া, চারটা ক্রাইটেরিয়াকে আমরা একসাথে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া বলছি, যেটাকে বলে এমসেল ক্রাইটেরিয়া। এর মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে গ্রে হোমোজেনাস ডিসচার্জ অ্যাডহিয়ারেন্ট টু ওয়ালস, দেন পিএইচ মোর দেন 4.5, fishy odor with potassium hydroxide, clue cells on wet preparation। এই চারটা। তাহলে একটা হচ্ছে ডিসচার্জ, যেটা হোমোজেনাস ডিসচার্জ একদম ভ্যাজাইনাল ওয়ালের সাথে অ্যাডহিয়ারেন্ট থাকবে। পিএইচটা যদি আমরা ডিটেক্ট করতে যাই তখন আমরা দেখব পিএইচটা মোর দেন 4.5। দেন হচ্ছে ফিশি অর্ডার, এটা ডিসচার্জটাকে যদি আমরা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে মিক্স আপ করি তখন একটা ফিশি অর্ডার আসবে। আর একদম মাইক্রোস্কোপের নিচে যদি আমরা ডিসচার্জটাকে এক্সামিন করি তখন আমরা পাবো ক্লু সেল। এখন আমি ডায়াগনোসিস করলাম যে এই ডিসচার্জটা ডিউ টু ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস, তাহলে আমি ট্রিটমেন্ট কি দিব? যদি সিমটোমেটিক পেশেন্ট আসে তাহলে সিমটোমেটিক গাইনোকোলজিক্যাল অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্যাল পেশেন্ট, সিলেক্টেড asymptomatic gynecological patients and selected asymptomatic obstetrical patient। এটা একটু কঠিন হয়ে গেছে, কিন্তু ট্রিটমেন্টটা যখন আমার কাছে কোনো পেশেন্ট সিমটম নিয়ে আসবে তখনই তো আমি তাকে ট্রিটমেন্ট করব। অ্যাসিমটোমেটিক যদি ইনসিডেন্টাল ডায়াগনোসিস হয় সেক্ষেত্রেও আমরা ট্রিটমেন্ট দিব। আর কিছু পেশেন্ট আসবে আমার কাছে যে তার রিকারেন্ট প্রেগনেন্সি লস হচ্ছে, প্রম হচ্ছে, প্রিটার্ম লেবার হচ্ছে, প্রিটার্ম ডেলিভারি হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসটা এক্সক্লুড করতে হবে যে তার এই অবস্টেট্রিক্যাল কমপ্লিকেশনগুলো ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস ইনফেকশনের জন্য হচ্ছে কিনা। এখন মেডিকেশন, একদম ইজি মেডিকেশন দিয়েই কিন্তু আমরা ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসটাকে ট্রিটমেন্ট করতে পারি। যেমন মেডিকেশনের মধ্যে হচ্ছে মেট্রোনিডাজল, এটা একটা অ্যানারোবিক ইনফেকশন, এই জন্য আমরা মেট্রোনিডাজল দিব 500 মিলিগ্রাম BID করে ফর 7 days। অথবা আমরা দিতে পারি ক্লিন্ডামাইসিন
ক্লিন্ডামাইসিনের ডোজ হচ্ছে 300 মিলিগ্রাম বিআইডি করে, এইটাও 7 ডেজ। কিছু আমরা মেট্রোনিডাজোল জেল ইউজ করতে পারি অথবা ক্লিন্ডামাইসিন ক্রিম 2%, এটাও ফর 7 ডেজ। তাহলে আমরা ওরাল মেডিকেশন আছে কিছু, ভ্যাজাইনাল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কিছু আছে। ওরালের মধ্যে আমরা দিব মেট্রোনিডাজোল অথবা ক্লিন্ডামাইসিন, আর ভ্যাজাইনাল ইউজের মধ্যে ক্লিন্ডামাইসিন ক্রিম, এটা মোস্ট প্রেফারেবল দেন মেট্রোনিডাজোল জেলটা অ্যাভেলেবলও না, আমরা মেইনলি ক্লিন্ডামাইসিন ক্রিমটা ইউজ করি। এখন আমরা মেইনলি কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস হইলে আমরা কিন্তু সেক্সুয়াল পার্টনারকে কোনো ট্রিটমেন্ট দিতে হচ্ছে না। হ্যাঁ, তাহলে আমরা ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস হইলে পার্টনারের কোনো ট্রিটমেন্টের দরকার নাই। ট্রিটমেন্ট কাদেরকে দরকার? পার্টনার সহ যাদের হচ্ছে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, সেই ক্ষেত্রে আমি পেশেন্টকেও ট্রিটমেন্ট করব, তার পার্টনারকেও করব। আচ্ছা, এখন এটা হচ্ছে যে একটা ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসে কেমন ডিসচার্জ নিয়ে আসে। আরেকটা বললাম আমি, ওয়েট প্রিপারেশনে ক্লু সেল পাওয়া যাবে, এটা হচ্ছে ক্লু সেলগুলা এইরকম দেখতে হবে। আরেকটা বলছে ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসের ক্ষেত্রে উইফ টেস্ট। উইফ টেস্ট হচ্ছে আমরা যদি ডিসচার্জটা কালেক্ট করি এবং সেইটা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে মিক্স আপ করি, তাহলে এক ধরনের অর্ডার, হ্যাঁ, ফিশি অর্ডার হবে। এটাও ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফর ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস। এখন আমরা ডিসকাস করব ক্যান্ডিডা ভ্যাজাইনাইটিস। এটা হচ্ছে সেকেন্ড কমন কজ অফ ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ। এটা কোন অর্গানিজম দিয়ে হচ্ছে? ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্স, ক্যান্ডিডা ট্রপিক্যালিস অ্যান্ড ক্যান্ডিডা গ্ল্যাব্রাটা আর অল কজেটিভ এজেন্টস। দেন এই তিনটার মধ্যে মোস্ট কমন হচ্ছে ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্স। এখন কাদের ভ্যাজাইনাল ক্যান্ডিডিয়াসিসটা হচ্ছে? কারা রিস্ক ফ্যাক্টরে আছে যে এদের বারবারে অথবা এদের ক্যান্ডিডা ইনফেকশনটা হবে? এক নম্বর হচ্ছে যাদের ইমিউন স্ট্যাটাসটা অল্টার, যাদের ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটা বেশি। আমি বললাম আগেই যে যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট তাদের কিন্তু ক্যান্ডিডা ইনফেকশন হওয়ার চান্সটা বা পসিবিলিটিটা বেশি থাকে। এবং হচ্ছে ডিক্রিজ ল্যাক্টোবেসিলাই কনসেন্ট্রেশন, তাহলে ক্যান্ডিডা ইনফেকশনের রিস্কের মধ্যে আছে যাদের ইমিউনোসাপ্রেসিভ পেশেন্ট, যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট এবং যাদের ল্যাক্টোবেসিলাই কনসেন্ট্রেশনটা নর্মাল ভ্যাজাইনাল ফ্লোরাতে কম, তাদের। আচ্ছা, তাহলে আমি কিভাবে ডায়াগনোসিস করব এই ডিসচার্জটা ডিউ টু ভ্যাজাইনাল ক্যান্ডিডা, ডিউ টু ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্সের জন্য হচ্ছে? ডায়াগনোসিসে ডিসচার্জের সাথে সাথে থাকবে ইচিং, বার্নিং, ভালভাল বার্নিং, ডিসপ্যারোনিয়া, ডিসইউরিয়া, ভালভাল ইরাইথিমা, ইডিমা উইথ স্যাটেলাইট লিশন, whitish discharge varying from thin to curd consistency, cottage cheese like। তাহলে ডিসচার্জটা আগেরটা যেমন ছিল ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসে গ্রে হোমোজেনাস একটা ডিসচার্জ ছিল, যেটা অ্যাডহেরেন্ট ছিল ভ্যাজাইনাল ওয়ালের সাথে, আর এখানে ক্যান্ডিডার ডিসচার্জটা কেমন থাকবে? থিন থাকতে, এটা একদম হোয়াইটিশ, ওইটা ছিল গ্রে কালার, আর এই ডিসচার্জটা থাকবে হোয়াইটিশ ডিসচার্জ। এটা কেমন হবে? থিন থাকতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে, অথবা থিক কার্ডি কনসিস্টেন্সি থাকতে পারে, অথবা কারো কটেজ চিজ লাইক কনসিস্টেন্সি হবে। সাথে ভালভাল ইরাইথিমা, ইডিমা, বার্নিং, ডিসপ্যারোনিয়া, ডিসইউরিয়া, এই সিমটমগুলা পেশেন্ট আমার কাছে নিয়ে আসবে। ভ্যাজাইনাল পিএইচটা ইউজুয়ালি নর্মাল। ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসে কি ছিল? পিএইচটা মোর দেন 4.5 ছিল। এখন আমি যদি ডিসচার্জটাকে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রিপারেশনে দেখি, তাহলে আমি সিউডো হাইফি পাবো, কারণ এটা একটা কি, ক্যান্ডিডা একটা প্রোটোজোয়া। সো আমরা যখন এটা দেখব তখন আমরা সিউডো হাইফি পাবো।
ঠিক আছে, তাহলে আমার ডায়াগনোসিসের মধ্যে আমি দেখলাম তার ডিসচার্জ প্যাটার্ন, অ্যাসোসিয়েটেড সিমটমসের মধ্যে ভালভাল ইচিং, ডিসইউরিয়া, ডিসপ্যারোনিয়া, ইডিমা, রেডনেস ছিল। আর আমি ইনভেস্টিগেশন করে ভ্যাজাইনাল পিএইচটা নর্মাল পাবো, আর ডিসচার্জটাকে এক্সামিন করলে আমরা সিউডো হাইফি পাবো, যেটা 100% স্পেসিফিক ফর ক্যান্ডিডা ভ্যাজাইনাইটিস ইনফেকশন। দেন ট্রিটমেন্ট অফ ক্যান্ডিডা ভ্যাজাইনাইটিস, যেহেতু এটা একটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন, সো আমি দিব অ্যান্টিফাঙ্গাল ক্রিম অর ওরাল অ্যান্টিফাঙ্গাল। ওরাল অ্যান্টিফাঙ্গালের মধ্যে হচ্ছে ফ্লুকোনাজল। এটা আমি কিভাবে দিব? একটা সিঙ্গেল ডোজে দিব 150 মিলিগ্রাম স্ট্যাট একটা ডোজ দিয়ে দিব, অথবা কিছু অ্যান্টিফাঙ্গাল ভ্যাজাইনাল ক্রিম আছে, যেমন ক্লোট্রাইমাজল, মাইকোনাজল, বিউটোকোনাজল। এগুলো আমরা ভ্যাজাইনাল লোকাল টপিক্যাল ক্রিম হিসেবে ইউজ করতে দিতে পারি, এবং হচ্ছে আমরা কিছু ওরাল অ্যান্টি ফাঙ্গাল ড্রাগ আমরা দিব। এখন এইখানেও কিন্তু পার্টনারের কোনো ট্রিটমেন্টের দরকার নেই। ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসেও পার্টনারের ট্রিটমেন্টের দরকার নেই। এখন হচ্ছে ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনাইটিস। তাহলে ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস একটা অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হচ্ছে, ক্যান্ডিডাটা হচ্ছে একটা ফাঙ্গাস, তখন আমরা ট্রিটমেন্টে দিব অ্যান্টিফাঙ্গাল। আর ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনাইটিস একটা প্রোটোজোয়া। ইটস দ্য মোস্ট কমন কজ অফ ভ্যাজাইনাইটিস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। হিউম্যানস আর দ্য অনলি হোস্ট। ইটস এ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ। ডায়াগনোসিস করব ভালভাল ইরাইথিমা, ইডিমা। ডিসচার্জের প্যাটার্নটা কেমন হবে? এ প্রফিউজ, ম্যালঅডারাস, ফ্রদি, ইউলিশ কালার ডিসচার্জ। তাহলে ডিসচার্জের কিন্তু অনেকগুলা প্যাটার্ন। প্রথমেই আমরা বলছিলাম যে একটা ডিসচার্জ নিয়ে যখন পেশেন্ট আসবে, ডিসচার্জের হিস্ট্রিটা আমার নিতে হবে, কোয়ালিটি, কোয়ান্টিটি, অর্ডার, কালার। সো এখন আমরা যদি একটা ট্রাইকোমোনাস ইনফেকশন সাসপেক্ট করি, তাহলে আমরা কিভাবে করব? ওই পেশেন্টটা আমাকে হিস্ট্রি দিবে, তাহলে আমি ডিসচার্জের এইরকম একটা ইনফেকশন যদি নিয়ে আসে, পেশেন্ট বলবে যে আমার ডিসচার্জটা প্রফিউজ ডিসচার্জ হবে, ফ্রদি ফ্যানার মতো ডিসচার্জ হবে, ডিসচার্জে একটা ম্যালঅডারাস থাকবে, এবং ডিসচার্জটা থাকবে ইয়েলোইশ কালার, সাথে ভালভাল রেডনেস থাকবে, ইডিমা থাকবে। ট্রাইকোমোনাস সার্ভিসাইটিস, শুধুমাত্র ট্রাইকোমোনাস যে ভ্যাজাইনাইটিস করতেছে সেটা না, এটা কিন্তু সার্ভিসাইটিসও করে। সার্ভিসাইটিসে ইনফেকশনটা হইলে, এটা সার্ভিক্সে যদি হয়, এটা রেড পাংক্টেটেড লিশন করবে, যেটাকে আমরা বলি স্ট্রবেরি প্যাচেস। স্ট্রবেরিতে যেমন রেড 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 প্যাচেস থাকে, এখন যখন ট্রাইকোমোনাসটা সার্ভিক্সকেও ইনভলভ করবে, তখন হচ্ছে ট্রাইকোমোনাস সার্ভিসাইটিস বলি। সেই লেশনটাকে আবার আমরা একটা স্পেসিফিক নামে বলি, সেটা হচ্ছে স্ট্রবেরি প্যাচেস। এখন আমরা যদি পিএইচটা দেখি, ভ্যাজাইনাল পিএইচ, তখন এটা ভ্যাজাইনাল পিএইচটা নর্মালের চেয়ে বাড়বে, মোর দেন 4.5। আমরা ওয়েট প্রিপারেশন করে যদি, তখনও আমরা ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনাইটিস ইনফেকশনটা ডিটেক্ট করতে পারবো, এবং হচ্ছে কালচারটা মোর সেন্সিটিভ ফর ডায়াগনোসিস অফ দ্য ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনাইটিস। তাহলে হচ্ছে এটা একটা প্রোটোজোয়াল ইনফেকশন, এইটা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ। এটা ডায়াগনোসিস করব আমরা হিস্ট্রিতে ডিসচার্জের প্যাটার্ন দেখে, লাইক প্রফিউজ, ম্যালঅডারাস, ফ্রদি, ইয়েলোইশ কালার ডিসচার্জ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ভালভাল ইরাইথিমা, ইডিমা। এক্সাম ইনভেস্টিগেশনে ভ্যাজাইনাল পিএইচটা মোর দেন 4.5, ওয়েট প্রিপারেশন ডিটেক্ট করবে 70% ক্ষেত্রে, আর কালচারটা মোর স্পেসিফিক ফর ডায়াগনোসিস অফ দ্য ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনাইটিস। দেন হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনাইটিস? এটাও হচ্ছে একদম ইজি ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসের মতো ট্রিটমেন্ট। মেট্রোনিডাজল 500 মিলিগ্রাম বিআইডি ফর 7 days।
তাহলে হচ্ছে আমি ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমি মেট্রোনিডাজোল দিচ্ছি, আর ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনাইটিসের ক্ষেত্রেও আমরা মেট্রোনিডাজোল দিচ্ছি। এখন এইখানে যেটা এক্সেপশনাল ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসের থেকে, সেটা হচ্ছে এখানে সেক্সুয়াল পার্টনারকে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। তাহলে আমরা বোথ পার্টনারকে কি দিব? মেট্রোনিডাজোল 500 বিআইটি করে ফর 7 days। এখন ওই ক্যান্ডিডা না, ট্রাইকোমোনাসে হচ্ছে এই যে একটা ফ্লাজেলেটেড প্রোটোজোয়া থাকে, যেটা আমরা আন্ডার মাইক্রোস্কোপ এক্সামিন করলে আমরা পাবো। আমরা ওয়েট প্রিপারেশন করলেও ট্রাইকোমোনাসটা এভাবেই দেখতে হবে, প্রোটো ফ্লাজেলা থাকবে, ফ্লাজেল। এখন আমরা ডিসকাস করব আনকমন কজেস অফ দ্য ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ। আনকমন কজের মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাট্রোফিক ভ্যাজাইনাইটিস। অ্যাট্রোফিক ভ্যাজাইনাইটিস এটা হচ্ছে কাদের হবে? এটা পোস্ট মেনোপোজাল উমেনদের হবে ডিউ টু অ্যাট্রোফিক ভ্যাজাইনাইটিস। পোস্ট মেনোপোজাল উমেনদের কেন হবে? পোস্ট মেনোপোজাল উমেনদের ইস্ট্রোজেন ডেফিসিয়েন্সি থাকে, সেই জন্য ভ্যাজাইনাল অ্যাট্রোফি হয়, সেখান থেকে অ্যাট্রোফিক ভ্যাজাইনাইটিস হবে, এবং সেইখান থেকে পেশেন্টগুলো আমার কাছে ডিসচার্জ নিয়ে আসবে। কিছু ইনফেকশিয়াস সার্ভিসাইটিস যেমন নাইসেরিয়া গনোরি, ক্ল্যামাইডিয়া ট্র্যাকোমোটিস, হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস, এগুলো হচ্ছে ইনফেকশনের জন্য হচ্ছে। এবং কিছু ভ্যাজাইনাইটিস অর ভালভাইটিস ডিউ টু ভ্যাজাইনাল অর ভালভাল ট্রোমা, ইরিটেন্ট কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস, ভালভার ভেস্টিবুলাইটিস অ্যান্ড ম্যালিগনেন্সি। আর কিছু হবে তোমার সার্ভাইকেল পলিপ অথবা সার্ভাইকেল ম্যালিগনেন্সি, লাইক মানে ম্যালিগনেন্সি মানে সিএ সার্ভিক্সের জন্য কিছু ডিসচার্জ হচ্ছে। তাহলে প্রথমে কি অ্যাট্রোফিক ভ্যাজাইনাইটিস এবং কিছু ইনফেকশন, এগুলো কিন্তু সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ লাইক নাইসেরিয়া গনোরি, Chlamydia trachomatis and herpes simplex virus. Then vaginitis or vulvitis, vaginal or vulval trauma, irritant contact dermatitis, vulval vestibulitis and malignancy. Other cause cervical polyp and cervical cancer. Atrophic vaginitis. What is the etiology of atrophic vaginitis? Extremely low estrogen production. Estrogen productionটা কখন কমে যাবে? যখন একটা পেশেন্ট ম্যানোপজে ঢুকবে। Vulvovaginal atrophy is considered a natural process after estrogen withdrawal. Atrophic vaginitis, however, is not. What is the clinical symptoms of atrophic vaginitis? These patients came with vaginal spotting, vaginal soreness, postcoital burning, dyspareunia, leukorrhea, burning leukorrhea are also present. তাহলে atrophic vaginitis এর একটা পেশেন্ট নিয়ে আসবে vaginal spotting, vaginal soreness, postcoital burning, dyspareunia, burning leukorrhea. Then examination. The vagina is noted to be thin with occasional petechiae and diffuse redness with few or no vaginal fold. তাহলে যখন অ্যাট্রোফিক ভ্যাজাইনাইটিসের জন্য একটা পেশেন্ট ডিসচার্জ নিয়ে আসলো, তখন আমরা যদি এক্সামিন করি ভ্যাজাইনা, তাহলে আমরা পাবো থিন পেটিচিয়াল র্যাশ, ডিফিউজ রেডনেস ইন দ্য ভ্যাজাইনা and no vaginal fold. দেন আমরা যদি ভ্যাজাইনাল পিএইচটা এস্টিমেট করি, এটা ভ্যারি করবে 5 to 7. What is the treatment of atrophic vaginitis? Topical estrogen for 1 to 2 weeks. Then vulvar vestibulitis is an unknown etiology of vulvar vaginitis. Many theories present including candida, HPV, previous surgery or chemical irritants. Clinical symptoms হচ্ছে young sexually active patients are present with vulvar vestibulitis. Usual symptoms include pain, soreness and burning.
Pain usually is not considered constant. It is elicited by any attempt to enter the vagina. Irritating vaginal discharge নিয়ে আসবে এবং pelvic examination typically reveals no physical findings. এটার ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া গুলা এটা ইজ আনকমন কজ, সো এটার ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া গুলা অত ইম্পর্টেন্ট না। হ্যাঁ, এখন আমরা বালবার ভেস্টিবুলাইটিসের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট উইথ লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। নাও হচ্ছে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, ক্লামাইডিয়া অ্যান্ড গনোরিয়া। Chlamydia. 70% show no symptom. Abnormal vaginal discharge and or bleeding. Abnormal cramping, abdominal pain, fever, painful irritation. Incubation period of chlamydia 1 to 4 weeks. Positive organism, chlamydia trachomatis, uroplasma urolytica. Infectivity, people can infect other when they have symptoms and sometimes when they don't. The partner is infected is approximately 33% of the sexual contacts with an infected partner. What are the treatment of the chlamydia? Antibiotic. Most commonly used antibiotic for candida is azithromycin 500 mg 2 tabs stat. ইফ আনট্রিটেড, যদি আমরা ক্ল্যামাইডিয়া ইনফেকশনটা ট্রিটমেন্ট না করি তাহলে হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশন অ্যারাইজেস ফ্রম দ্য ক্ল্যামাইডিয়া ইনফেকশন? দ্যাট ইজ পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজেস, subfertility or infertility, ectopic pregnancies. Prevention of chlamydia infection. Limit the number of sexual partners. Use condoms and spermicidals. Then gonorrhea. Gonorrhea infected patient come with foul smelling vaginal discharge and or bleeding and abnormal cramping and or painful urination. Infection is a sexually transmitted disease, so partner should be treated and treatment হচ্ছে antibiotic. And complication of gonorrhea and chlamydia are same. It causes pelvic inflammatory disease, ectopic pregnancy, infertility, arthritis, heart problems. And prevention হচ্ছে same as chlamydia. Other uncommon cause like tumor and cancer, malignancy like vaginal malignancy, cervical malignancy. So if a patient come with discharge, so other cause should be excluded. Now I shortly discuss about the cervical cancer, third most common cause of female reproductive malignancy. Risk factors: age more than 45 years, HPV infection 16 and 18, multiple sexual partners, and smoking. This patient came with vaginal bleeding with discharge. Early age are asymptomatic. Screening করব আমরা PAPS দিয়ে via and colposcopy. Treatment depends upon surgical staging. Thank you.